ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎದುರುಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. ಎದುರುಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ, ಏನೇನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, शेयर कर। कल मैडम ने एक सवाल पूछा था, वह आप में सच में कितना ज्ञान को विस्तार किया है और कितना बदलाव लाया है, ये आप शेयर कर सकते हैं। अभी ध्यान की स्थिति में रहने वाले अगर आंखें खोल के कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आंखें खोल के उस स्थिति को आप बरकरार रखिए। कुछ तो आपके माइंड में विचार उससे संबंधित जो आते हैं उसे शेयर कर सकते हैं। इस सुचित्रा शेट्टी में ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ನಮ್ಗೊಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು, ದೇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಯಾಕೆ ಪತ್ರಿಸರು ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ, ಸಾಸಕೋ ಅಪನಾವೆ ಧ್ಯಾನಿ ಹೋ ಜಾಯ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಛೋಡುದೋ ಪೂಜಾ ಕೋಯಿನ ದೂಜ. ಪೂಜೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನ್ನುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ದೈವತ್ವದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ದೈವತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಬಿಡುವ ರಹಸ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಆ ಮಾಯಾಜಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭ್ರಮೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ ಮಗನೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಅವನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರು? ಎಸ್ ಶುಭಾ ಶರ್ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟೆಗಳಿತ್ತು.
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನೀರು ಹೊಯ್ದ್ರು. ಆ ನಂತರ ನನಗೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು? ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಓಕೆ. ಅದು ಹೊಸ ಎದುರು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೇದಾಗಿ ಹರಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, 3 ವರ್ಷದ ಮುಂದಿನದು. ಈಗಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. यस मास्टर्स, और कुछ? मास्टर्स, पहले शेयरिंग में उन मैडम को पता चला कि कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान को अपने ही अंदर अपने को जागृत करना है। तो इस स्थिति में हम समझ सकते हैं मास्टर्स, पत्री सर ने क्यों कहा था पूजा आदि छोड़ने को। श्वास को अपना में ध्यान ही बन जावे, गीत में एक बार गीत सुनकर देखिए मास्टर्स। उसमें है कि छोड़ दो पूजा कोई न दूजा, एक लाइन है, कोई दूसरा नहीं है ही नहीं, तो वहां पूजा किसकी करेंगे। तो ये है पूजा पाठ और बाकी सभी विधि विधान छोड़ देने का रहस्य। इसलिए अपने ही अंदर विश्वास रखें, अपो दीपो भवा स्थिति में अब आगे बढ़ी। और दूसरा, एक मैडम ने शेयर किया अपने ध्यान के एक्सपीरियंस को, और उसमें और गहरे जाने का और भी वहां प्रोबेबिलिटी बहुत है, और आगे उनको पता चलेगा। और सबसे ज्यादा एक माँ को अपना एकमात्र बच्चा अगर ध्यान में आता है तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी माँ की उस आवाज में झलक रही थी मास्टर्स याद रखिए, अपने आप को कृपया 3 घंटे के इस कसौटी में रखकर कसते रहिए। रिजल्ट अपने आप खिलकर आपके सामने आएंगे। कहीं मांगना नहीं, कहीं पूछना नहीं, कहीं चाहना नहीं, कहीं दरवाजा खटखटाना नहीं। चुपचाप करते रहिए, और जो आना है आता है। सदानंद योगी जी ने जो पत्री सर से कहा था वही बात सबसे, कि जो करना है करो, जो आना है आता रहेगा। तो इस स्थिति में रहिए मास्टर्स। ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಬರುತ್ತೆ। इस स्थिति में रहिए मास्टर्स। ओके, और कोई सवाल प्लीज? शेयरिंग। ओके, थैंक यू सो मच मास्टर्स। अभी महसूस कीजिए, अभी इस ध्यान स्थिति को
अभी बहुत सारे लोग अभी ध्यान स्थिति में ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बाहर आने की इच्छा नहीं थी। एक स्थिति होती है कि वैसे ही रहे, वैसे ही अवेयरनेस की स्थिति में रहे, तो उसे बरकरार रखिए। यस भगवान सर। बोलिए सर। वंदन सर। आत्मवंदन सर। सर और काशी जुकाम की वजह से मैं लास्ट 5 to 6 days अटेंड नहीं किया है, लेकिन उसके पहले शिव शक्ति का दर्शन मुझे आज्ञा चक्र में हुआ था। वेरी गुड। यही इसकी वजह से, बीमारी की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया, लेकिन आज ठान कर बैठा था कि भाई आपसे बात करनी है। यस, थर्ड आई में जब प्रवेश करता है तो मनुष्य शिव शक्ति दोनों एक ही स्थिति में प्राप्त करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो ಮಚ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಅವರು ಆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. थैंक यू मास्टर्स. उस स्थिति को जहां तक हो सके फील करते रहिए. आप सुबह घर का कामकाज कीजिए या दिन भर ऑफिस का या बिजनेस का जो भी काम है संभालिए, लेकिन ध्यान की स्थिति को बरकरार रखिए. मिलेंगे इसी अद्भुत स्थिति में फिर कल ध्यान में मिलेंगे. थैंक यू.